Yes. Okay, good morning. And today we are going to start with what? AWS Cloud. To start with the cloud first, we need to understand all about infrastructure. We need to understand about what? The infrastructure first. Okay, what is meant by infrastructure? So how organizations uses infrastructure, how important it is, what is the role of DevOps engineer in handling the infrastructure? Okay, we'll understand. So what is meant by infrastructure? Anybody? Networking? Anything else? Architecture of what? Architecture, I can say instead of architecture, I can say it's called as topology. Topology. Yeah. Okay. Next. Somebody, virtual machine. Yes. Virtual networks. Correct. Storage. What else you have? Lamp. No, no, don't go in. Infrastructure is all about infrastructure. Okay. Infrastructure in the sense it's a hardware and software of an organization. Where do you uh, create them and configure them so that your business can run 24 bar 7. Okay. So any organization to run their company or their business 24 bar 7, we need to or they need to have a proper infrastructure setup. Okay. Without having a proper infrastructure setup, they cannot run their business online. Okay, or they cannot maintain their business information over the in on the computers, right? So basically infrastructure is all about hardware plus software combination. Okay, be it networking, be it topology, virtual machine, bare metal servers. Okay, bare metal means what? Physical servers. Bare metal, virtual network, storage. Okay, switches, routers, amplifiers, switches. స్విచెస్ అంటే మన ఇంట్లో కీబోర్డ్ స్విచెస్ కాదు. నెట్వర్క్ స్విచ్ విల్ కాల్డ్ as. Better I'll put it this way. Network switches, and then what? Routers, amplifiers, racks, cables, hard disks. Okay, NIC cards. All these comes under what? All these comes under what? Infra. So putting all these together, okay, in an organized fashion to run your business, we call it as what? Infrastructure. So this infrastructure is required for every business in this world. Okay, this infrastructure is required for what? Every business in this world. Like any line of business you take it. Any line of business, we call it as LOB. You take any LOB. Let's take banking. Don't you think SBI or HDFC or ICICI or you take any bank? Don't you think so? They need this infrastructure. Without this infrastructure, can they run their business? No. Okay, let's take telecom. Any telecom business, anything you take, like Geo or Airtel, or it could be anything, VI, any network you take, without having this infrastructure, servers, network, cables, and everything, can they run their business? No. Likewise, you take telecom, banking, retail sector. You retail in the sense what? The stores, like supermarkets, what we have, right? Supermarket stores, what we have. Be it Ratnadeep, be it More, be it could be any heritage, it could be Spencer's, it could be any big bazaar, it could be any modern trade. Definitely they need this infra. Okay. And then what?
E-commerce is, of course, is fully what? Fully online. So without this, they cannot run their business because their business is purely on the infra only, based on the infra only. Like Amazon, uh, Flipkart, Blinkit, whatever it will call. Okay, likewise anything. And you take insurance-based companies. Give me one company that you don't require this infra. You take LIC, ICICI Lombard, National Insurance, Star, Health Insurance, Motor Insurance, General Insurance. You take any damn company. Likewise, you take any line of business in this world. Every company, every organization needs what? Infrastructure. Okay. Because we as a DevOps engineer, we talk about on a day in day out. What do we talk about? మన దేని గురించి మాట్లాడతాం డే ఇన్ డే అవుట్? మన షిఫ్ట్ లో లాగిన్ అయిన దగ్గర నుంచి లాగౌట్ అయ్యే వరకు మనం దేని గురించి మాట్లాడతాం? సర్వర్స్, సర్వర్స్, సర్వర్స్. అంతేనా? అక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయాలి, ఇది కాన్ఫిగర్ చేయాలి, దీన్ని ఆటోమేట్ చేయాలి, దాని కనెక్ట్ అవ్వాలి, దీని కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఇక్కడ మెషిన్, ఆ మెషిన్, దట్ ఈస్ డౌన్, దిస్ ఈస్ అప్. ఈ డిప్లాయ్మెంట్ ఫెయిల్ అయింది, ఆ డిప్లాయ్మెంట్ ఫెయిల్ అయింది, ఆటోమేషన్ జాబ్ ఫెయిల్ అయింది, పైప్ లైన్ బ్రేక్ అయింది. Understand my point? So everything somewhere in this entire network, entire infrastructure, we'll talk about any one of the topic. So as a infrastructure, as a DevOps engineer, you need to thoroughly understand what is infrastructure is all about. Okay, infrastructure is nothing but the hardware and the software of the company, means where their entire business runs. Correct? Now, in this context, when we talk about bare metal, okay, in this context, when we talk about what? Bare metal. What is bare metal? Bare metal in the sense physical servers. Okay. So in the starting demo classes, I believe somewhere in the introduction classes, I have shown you what is data center. Remember? Yeah. We also saw what is meant by a bare metal server. Okay. So if you go back and see, when I say Dell Blade servers, just to get an idea, I'm showing you. So these are the Dell Blade servers. Okay, if you take the images, so look at this. This is called a blade server. What do you call as? Dell PowerEdge blade server. So in real time, your servers are like this. These servers are kept in one 7 feet stand. 7 feet stand is called as rack. What do you call as? Rack. So yeah, these are the servers. This is how the blade servers are. Okay, this is how they maintain. This is how they manage. Okay, how blade servers with rack. Okay, so when I say rack, you have something like this. This is a rack. You see this top to bottom. This is one rack where all these are what? It looks like DVD players, na? But in reality, that is a server. These are all servers. Server one, 2, 3, 4, 5, 6. This entire this frame, what we see, like fridge, it is there, na? This is called rack. In data centers, this is how the servers. If you deploy any application, it will be deployed in this server. If you install any software, it will be installed in the software. Anything, if you install anything, like you install, maybe you can say you want to convert this one server into a Jenkins server. One server you want to install Docker. One server you want to install anything like Kubernetes, or you want to configure a cluster, or you want to install one database or application server or middleware. Anything and everything will go and sit in one computer, and this machine is called what? Bare metal. Bare metal అంటే ఏంటి? ఫిజికల్ సర్వర్ ని మనం, జస్ట్ గివ్ మీ 1 second గైస్. జస్ట్ గివ్ మీ 1 second. Okay, so these are the bare metal servers. So that is about bare metal. Now what is virtual machine? Hmm?
You know, this is IBM supercomputer. This is what? IBM rack server. We call it as. What do you call it as? Rack server. This is how the servers in real time. ఇది ఎంత ఉంటుంది తెలుసా? You know what is the height? It is 8 feet or 9 feet height. This size is. Okay. So this is the servers. And inside these servers, so if let me show you something like this. What I can show you. Hmm. సో ఇవి ఐబిఎం సర్వర్స్ కదా. ఇది వి బ్లాక్ అనే ఒక సర్వర్ ఉంది. వాట్ ఇస్ దిస్ వి బ్లాక్? దిస్ వి బ్లాక్ ఇస్ అ సర్వర్ ఈస్ బాట్ ఇన్ టు ద మార్కెట్ బై 3 కంపెనీస్. ఒకటి సిస్కో, ఈఎంసి స్క్వేర్ అండ్ విఎంవేర్. ఈ 3 కంపెనీలు కలిపి డెల్కి, ఐబిఎంకి కాంపిటీషన్ ఇద్దామని చెప్పేసి ఈ వి బ్లాక్ అనే సర్వర్ తీసుకొచ్చాం. మా కంపెనీస్ లో 87 వి బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. వి పర్చేజ్ రీసెంట్లీ 87 వి బ్లాక్ సర్వర్స్. వి పర్చేజ్ వాట్? 87 వి బ్లాక్స్ ఫర్ అవర్ కంప్యూటర్. సో దిస్ ఈస్ అ కాంపిటీషన్ టు వాట్? Other IBM servers what we saw. Clear? This is an IBM server, right? This is so to compete this one. Likewise, you have for IBM. Likewise, you have VBlock. So this is how you can see Cisco plus EMC square plus what? VMware. ఈ 3 కంపెనీస్ కలిపి ఇది తీసుకొచ్చింది. డేటా సెంటర్స్లో ఇలానే ఉంటాయి. అది క్లౌడ్ అయినా సరే, లోకల్గా అయినా సరే, ఆన్ ప్రిమైస్ అయినా సరే, ఎక్కడైనా సరే, దిస్ ఈస్ హౌ ద VBlock infrastructure packages scalable IT capability and performance. So this is how the servers are. This is how each VBlock is called. Okay na? So మన క్లౌడ్ అన్నా సరే ఇలానే ఉంటుంది, క్లౌడ్ లో కూడా. Got it? So today, why I'm discussing all these things, you need to understand what is meant by the infrastructure. This is called as what? Bare metal server. Clear? Bare metal means what? Any physical server is called what? Bare metal. మిమ్మల్ని అడుగుతారు, have you installed anything in your bare metal center? Okay. సో ఇది చెప్పాలి. వీ హ్యావ్ వెరీ ఫ్యూ బేర్ మెటల్ సర్వర్స్ ఇన్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్. దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ అవర్ ఓన్ డేటా సెంటర్స్ అని చెప్పాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ ఏంటి? వర్చువల్ మెషిన్. బట్ బిఫోర్ వి ప్రొసీడ్ విత్ వర్చువల్ మెషిన్, వై డూ యూ థింక్ దట్ హౌ క్లౌడ్ కేమ్ ఇన్ టు పిక్చర్? వెన్ ఇట్ కేమ్ ఇన్ టు పిక్చర్, who got this thought process? Okay, how it is benefited? Okay, how it benefited the whole industry? Okay, and why people will migrate to cloud from on-premise to cloud. This is what we need to understand. So earlier, before cloud, everything was what? In data centers like this. Everything is in data centers, their own servers, they'll maintain, right? Now, let's take a just to understand why cloud, we'll take a small scenario. Let's say example, you have started a business, small startup company. Clear? It started very well. You had some 40, 50 clients initially. Over the period of time, the 50 customers became 100 customers become 1000. So when you started, you had only 2 bare metal servers. In one machine, you have application, and one machine you have database, another machine you have storage, some 3 to 4 servers you have, where you are maintaining some 50 to 100 customers information in the servers. Now, down the line, after 6 months to 1 year, this 100 customers become 1000. So the load on this 100 customers load is equal to 1000 customers load? No, right? Definitely 10 times or 100 times the load is increased. అంతే కదా. 100 మెంబర్స్ కనెక్ట్ అవడానికి ఒక సర్వర్కి 1000 మెంబర్స్ కనెక్ట్ అవడానికి లోడ్ ఒకటే ఉంటుందా? ఉండదు. సో ఐ నీడ్ టు స్కేల్ అప్ మై ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రైట్? సరే, ఇన్వెస్టర్స్ కూడా, నా ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, దే ఆర్ ఆల్సో షోయింగ్ ఇంట్రెస్ట్. ఎస్, బిజినెస్ ఈస్ గ్రోయింగ్, లెట్స్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ టు ద హార్డ్వేర్ infrastructure. So he invested somewhere after 2 3 years it became 500 servers. ఎన్ని అయిపోయినాయి? 500 servers, ఒక 10 critical applications, databases, storage అంతా బాగుంది. All of a sudden, you know,
వి సా ది డౌన్ఫాల్ ఇన్ ది బిజినెస్. ఏంటి? వి సా ది డౌన్ఫాల్ ఇన్ ది బిజినెస్. స్లోగా డౌన్ అయిపోతుంది బిజినెస్. కానీ నువ్వు ఎంతో ఇన్వెస్ట్ చేసిన, పర్చేస్ చేసిన ఈ 500 600 సర్వర్స్, ఓకే, 10,000 దాకా వెళ్ళిన కస్టమర్స్, మళ్ళీ మార్కెట్లో కొత్త ప్రోడక్ట్ వచ్చింది. ఒకప్పుడు టెలిగ్రామ్, ఇప్పుడు వాట్సాప్, రేపు పొద్దున్న ఇన్స్టాగ్రామ్, రేపు ఇంకోటి ఏం రావచ్చు, రైట్? టిక్ టాక్ ఉంది. ఉన్నప్పుడు ఏమైంది? వాళ్ళు ఏం చేశారు? $100 of billions దే ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. దే బాట్ ద ఫిజికల్ సర్వర్స్, రైట్? టిక్ టాక్ పోయింది, బ్యాన్ అయిపోయింది, ఏమైంది? ఇప్పుడు అంత అన్ని సర్వర్స్ ఏం చేసుకోవాలి వాళ్ళు? ఇస్ దర్ ఏ పాయింట్? So this is what this was the biggest challenge for all the industry across. You take any line of business. ఒకసారి స్కేల్ అప్ అయిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని స్కేల్ డౌన్ చేయలేం. కొనుక్కుని తెచ్చుకున్న సర్వర్స్ ని నువ్వు ఏం చేయలేవు, బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ లిటరలీ యూజింగ్ ఇట్. అండ్ మీకు తెలుసు, ఎనీ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాజెట్ ఒక్కసారి ఒక 1 year నువ్వు 40 50 thousand పెట్టి కొన్నా, ఒక 1 year తర్వాత ఇట్ విల్ బి హాఫ్ ప్రైస్. సార్ నో. అండ్ ఐటీలో ఒక రూల్ ఉంది. ఎనీ అంటే నేను ఇన్ఫాలో ఉన్నాగా చెప్తున్నాను నేను. యూ షుడ్ నాట్ యూజ్, అంటే ఆల్ ఎంఎన్సీస్, స్మాల్ కంపెనీస్ విల్ ఎక్స్టెండ్ ద సపోర్ట్. ఎనీ కంపెనీ, ఎనీ ఎంఎన్సీ విల్ నాట్ రన్ దేర్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ ది డేటాబేస్ ఆర్ స్టోరేజెస్ నాట్ మోర్ దెన్ 3 years ఆ హార్డ్వేర్ పైన. దే డెఫినెట్లీ దే అప్గ్రేడ్ దియర్ హార్డ్వేర్. ఇవాళ వాడుతున్న ఇన్ఫ్రా మళ్ళీ వాడరు. సార్ ఇది ఇలా ఉండేది అనమాట ఒకప్పుడు. ఎప్పుడు? జస్ట్ టిల్ 2000 వరకు, 99 97 98 99 వరకు, 2000 వరకు కూడా ఇప్పుడు ఏముండేది? ఇన్ఫ్రా అప్ ఫ్రంట్ మనం పర్చేస్ చేసేవాళ్ళం. సరే, నా బిజినెస్ ఇప్పుడు 10,000 యూజర్స్ నుంచి 5,000 యూజర్స్ పడిపోయింది. ఇప్పుడు నేను 500 సర్వర్స్ని కొనుక్కున్నాను అప్ ఫ్రంట్, రైట్? ఐ ఇన్వెస్టెడ్ సమ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్. ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు 500 సర్వర్స్ వద్దు, నాకు 200 సర్వర్సే కావాలి. ఇప్పుడున్న కరెంట్ యూజర్స్కి 200 సర్వీస్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. వాట్ షుడ్ ఐ డూ విత్ దిస్ 300 సర్వర్స్? వేర్ షుడ్ ఐ గో? షుడ్ ఐ సెల్ దెమ్? ఇఫ్ ఐ సెల్ ఇట్ ఆల్సో, ఐ విల్ గెట్ ఇన్ రిటర్న్ ROI ఇస్ 25% ఆఫ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఓకే. సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ విల్ వర్క్ ఆన్ టూ థింగ్స్, సంథింగ్ కాల్డ్ క్యాపెక్స్ అండ్ వాట్? ఆపెక్స్. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెండిచర్. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, నేను వర్క్ చేస్తున్న క్లయింట్ ఉంది. నా క్లయింట్ పేరు ఐకాన్. దే ఆర్ ఇన్ టు ద క్లినికల్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఏదన్నా అన్నాను అనుకోండి, సార్ మన సర్వర్ బాగాలేదు, మన రీసెంట్గా పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ వచ్చినాయి. ఓకే. 15K యూజర్స్ టెస్టింగ్ చేసాం మేము, అప్లికేషన్ టెస్టింగ్ చేసాం. అంటే ఏంటి? యూనిట్ టెస్టింగ్, మేము పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేస్తాం. అంటే ఏంటి? ఒకేసారి 15,000 యూజర్స్ మన అప్లికేషన్ కనెక్ట్ అవుతే అప్లికేషన్ లోడ్ ఎలా ఉంటుందో, అది ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది, లోడ్ టెస్టింగ్ చేస్తాం మేము. ఓకేనా? లోడ్ టెస్టింగ్ చేయాలి అంటే నేను అన్నాను, మన దగ్గర 32 GB సరిపోవట్లేదు, 7,000 టచ్ అయ్యేటప్పటికే CPU 80% 90%కి వెళ్ళిపోతుంది, లెట్స్ బంప్ అప్ ద రిసోర్స్ అని చెప్పా. ఏం చెప్పాను? బంప్ అప్ అంటే ఏంటి? 32 GBని 64 GB చేద్దాము, 8 కోర్ని 16 కోర్ CPU చేద్దాము అని చెప్పా. దానికి 1 వీక్ పట్టింది నాకు అప్రూవల్స్ రావడానికి, బడ్జెట్. దాని కమ్స్ అండర్ వాట్? క్యాపిటల్. అంటే క్యాపెక్స్ అంటే ఏంటి? ఒకేసారి కొంటాం. పర్చేసింగ్ అండ్ ప్రొడక్ట్ ఈస్ కాల్ వాట్? క్యాపెక్స్. ఎనీథింగ్ యూ పర్చేస్, ఓకే, లైక్ సర్వర్స్, హార్డ్వేర్, కేబుల్స్, ఇక్కడ రాసినవి అన్ని ఏంటి? విల్ పర్చేస్ వన్ థింగ్, వన్ టైం. మరి ఆపెక్స్ అంటే ఏంటి? ఆపరేషనల్. అంటే నువ్వు కొన్న దాన్ని ఎవరొకరు వాడాలి కదా, ఎవరొకరు ఆపరేట్ చేయాలి కదా. సి యూ బాట్ వన్ సర్వర్ విత్ 20 lakhs పెట్టి కొన్నావు, అవునా? లేకపోతే కార్ కొన్నావు, కార్ కొంటానికి 20 లక్షలు అయింది, మరి దానికి డ్రైవర్ రోజు కావాలి కదా నీకు. సో పర్చేసింగ్ ఏ కార్ ఇస్ కాల్ వాట్? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. బట్ హైరింగ్ ఏ డ్రైవర్ ఈజ్ వాట్? ఆపరేషన్. ఎందుకంటే దాన్ని ఆపరేట్ చేయాలి కాబట్టి. ఈజ్ అ క్లియర్? సో ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈ విత్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ వాస్ క్యాపెక్స్ అండ్ వాట్? ఆపెక్స్ బిఫోర్ క్లౌడ్. ఓకేనా? క్లౌడ్కి ముందు మీరు యాజ్ అన్ ఐటీ ఇంజనీర్స్ మీరు కంపల్సరీ అర్థం చేసుకోవాలి. మీకంటే తెలియదు కాబట్టి, మేము ఇవన్నీ చూసి వచ్చాం కాబట్టి మీకు ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ షేరింగ్ మై నాలెడ్జ్ ఇయర్. ఓకేనా? సో మాకేం ప్రాబ్లం ఉండేది అంటే క్యాపెక్స్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. ఏంటి? ఇంతకుముందు క్లౌడ్ లాగా లేదు. నువ్వే వెళ్ళి డెల్ నుంచి కానీ, హెచ్పి నుంచి కానీ, ఈ ఐబిఎం నుంచి కానీ సర్వర్స్కి కొటేషన్ తెప్పించుకుని, మనం ఆ క్యాపెక్స్ బడ్జెట్ ఉంటుంది, దాన్ని ఏమంటారంటే కాస్ట్ సెంటర్ అంటారు. వాట్ యూ కాల్డ్ as అండర్ విచ్ కాస్ట్ సెంటర్ యు ఆర్ పర్చేసింగ్ ది సర్వీస్ అంటారు. ఓకేనా? దానికి రెవెన్యూ ఎంత? 2 కోట్ల రెవెన్యూ వస్తుందంటే దాంట్లో 25% ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి వెళ్ళాలి. అంటే 50 లక్షల ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాస్ట్ ఉంటుంది అనమాట. దానికి మించి నువ్వు పెట్టలేవు, లేదా రెవెన్యూ పెంచమంటారు. సో దీస్ ఆల్ థింగ్స్ అనమాట. సో ఇట్లాంటి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి దేంట్లో? బిఫోర్ క్లౌడ్. క్లౌడ్ రాకముందు 2000 వరకు కూడా ఆర్గనైజేషన్స్ హ్యాస్ టు ఇన్వెస్ట్ ఆన్ వాట్? క్యాపెక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాట్? ఆపెక్స్. అంటే నువ్వు సర్వర్ని కొనాలి,
దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలి. రెండు నువ్వే చేసుకోవాలి. సో మరి హౌ డు అడ్రస్ దిస్? సో ఇది ఎలా వచ్చిందంటే థాట్ ప్రాసెస్ యాక్చువల్గా, ఈ జెఫ్ బెజోస్ ఉన్నాడా? ఎస్ ఆర్ నో? పేరు కూడా తెలియదు, జెఫ్ బెజోస్ ఏదో ఉంటుంది. సో ఈ జెఫ్ బెజోస్ ఏం చేశాడంటే, హీ వాజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ వాట్? అమెజాన్ కంపెనీ, కరెక్ట్? వాట్ ఈస్ అమెజాన్ కంపెనీ? ఇనిషియలీ ఇట్స్ అ బుక్ సెల్లింగ్ కంపెనీ. ఏంటి? బుక్స్ ని మనం చదువుకుంటాం కదా, మన బుక్స్, మామూలు బుక్స్, బుక్ సెల్లింగ్ కంపెనీ అనమాట. సో దాన్ని వాడు ఏం చేశాడు స్లోగా, ఈ వన్ టు 99 2000 ఆ టైంలో ఇంటర్నెట్ వాజ్ వెరీ, అప్పుడే ట్రెండింగ్ ఇంటర్నెట్లో. 25 years బ్యాక్ ఇంటర్నెట్ వాజ్ అప్పుడప్పుడే వచ్చింది ఏమంటాయి. సో పీపుల్ స్టార్టెడ్ బయింగ్ ద బుక్స్ ఆన్లైన్. ఎప్పుడు ఆ 2000 టైంలో. సో ఈ జెఫ్ ఏం చేశాడంటే, వాళ్ళ ఇన్వెస్టర్స్ చెప్పాడన్నమాట, లెట్స్ స్కేల్ అప్, మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేద్దాము, ఇంటర్నెట్ ద్వారా మనం బుక్స్ అమ్ముదామని చెప్పేసి. 2000 నుంచి 2002 2004 వరకు వాళ్ళకి 390% సర్జ్ వచ్చింది వాళ్ళ సేల్స్లో. అంటే రోజుకు 100 బుక్స్ అమ్మితే, 100% అమ్మితే, అదే ఒక రోజులో 400% అమ్మటం మొదలు పెట్టారు, బికాస్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ సేల్స్. సో దే స్టార్టెడ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఆన్ ద వాట్? సర్వర్స్ కొనేసారు, అంతా పెట్టేశారు, అంతా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా పర్చేస్ చేశారన్నమాట. ఇట్ వాజ్ వెరీ గుడ్. అదేనా? అంతా అయిపోయిన తర్వాత 2006లో, 2004 అయిపోయిన తర్వాత 2006లో దే సా డౌన్ఫాల్. ఇదే చెప్పాను మీకు ఎగ్జాంపుల్. 2000లో వాళ్ళ సేల్స్ 100% నుంచి 400% పెరిగింది. అర్థమైందా ఎంత పెరిగింది? ఫ్రమ్ 100% వాట్? 400% పెరిగింది. మరి 100% లోడ్కి 400% లోడ్ ఒకటేనా? కాదు కదా. సో దే ఇన్వెస్ట్ లాట్ ఆన్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సర్వర్స్ కొనేసారు బాగా. 2004లో దే సా ద డౌన్ఫాల్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. సేల్స్ లేవు, పడిపోయింది మొత్తం. 400 కాదు కదా, ఇట్ కేమ్ డౌన్ టు 50% ఆఫ్ ద సేల్స్. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏం చేయాలని జెఫ్ని అడిగారు వాళ్ళ ఇన్వెస్టర్స్. నువ్వు మాతో ఇంత ఇన్వెస్ట్ చేయించావు కదా, ఇన్ని మిలియన్ డాలర్స్ని, ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటావు? ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఈ సర్వీస్ అని ఏం చేద్దామని అడిగారు. దట్స్ వేర్ ద ఫస్ట్ థాట్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్. ఓకే, ఈ సర్వర్స్ ని మనం రెంట్కి ఇస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అని అడిగాడు. ఏంటి? ఈ సర్వర్స్ ని మనం రెంట్కి ఇద్దాము అన్నాడు. వాట్ ఆర్ యూ టాకింగ్ జెఫ్? మన బిజినెస్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ వీఆర్ ఇన్ టు? డూ యూ థింక్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్చేస్ ద సర్వీస్ అండ్ గివ్ ఇట్ ఆన్ రెంట్? నో నో నో. ఇప్పుడున్న కాస్ట్ ని సేవ్ చేసుకోవాలంటే మనం ఇది సర్వీస్ ని ఇవ్వడం తప్ప మనకు చాయిస్ లేదు అని చెప్పాడు. ఎవరు? జెఫ్ ఏం చెప్పాడు? మనం పెట్టిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద పెట్టిన కాస్ట్ మనం రెంట్కి ఇద్దాం. ఎవరికి ఇస్తామని అడిగాడు. దట్స్ వేర్ ఫస్ట్ టైం హీ స్టార్టెడ్ రీచింగ్ యూనివర్సిటీస్. దీన్ని అన్ని యుఎస్ లో ఉన్న అన్ని యూనివర్సిటీస్కి ఈ స్టార్టెడ్ సెండింగ్ మెయిల్స్. ఏమని? మీ కాలేజెస్లో ల్యాబ్స్లోకి మీకు ఏమైనా సర్వర్స్ కావాలంటే వీ ప్రొవైడ్ ది సర్వర్స్ అని చెప్పేసి, మా దగ్గర మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది, వీ విల్ మార్కెట్లో దొరికే దానికన్నా మీకు తక్కువ కాస్ట్ వస్తుంది, వీ విల్ షిప్ ద సర్వర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ తోటి వాడు ఏం చేశాడు? హీ అప్రోచ్డ్. సో ఈ కన్విన్స్డ్ హిస్ ఇన్వెస్టర్స్ దట్ హీ కెన్ మేక్ ద రెవెన్యూ ఫ్రమ్ బై గివింగ్ ఆన్ ద రెంట్. సరే, అక్కడి నుంచి కూడా రెవెన్యూ మొదలైంది. అంటే ఏంటి? స్లోగా వీళ్ళు బుక్ సెల్లింగ్ కంపెనీ నుంచి ఏమైంది? రెవెన్యూ 50% బుక్ సెల్లింగ్ నుంచి వస్తుంటే ఇంకో 50% ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? వీళ్ళు కొని వాడకుండా పెట్టిన సర్వర్స్ ఉన్నది చూసారా, ఆ సర్వర్స్ రెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత దే స్టార్టెడ్ జనరేటింగ్ రెవెన్యూ. అక్కడ వీడికి స్ట్రైక్ అయింది. ఇప్పుడు సర్వర్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి, నేను ఏ యూనివర్సిటీకి కావాలంటే ఆ యూనివర్సిటీ నేను ఫిజికల్గా సర్వర్స్ పంపిస్తున్నాను. వాట్ ఇఫ్ సంబడి వాంట్ రిమోట్లీ? సర్వర్స్ నీ దగ్గర పెట్టుకో, బట్ ఆ సర్వర్స్ నాకు రిమోట్ యాక్సెస్ కావాలి అని అడుగుతున్నారు. అర్థమైందా మీకు లేదా? Don't ship the servers to us, don't send the servers to us. Is there any possible way to access the servers or access the infrastructure online? That's where the first point it triggered. Okay, the question, how can we provision? ఏంటి? How can we provision? అంటే ఎలా అయితే ఒక సర్వర్ని రిమోట్గా యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు మనము, ఫిజికల్గా పంపించడం కన్నా అనే థాట్లో వచ్చింది ఫస్ట్. అండ్ దే స్టార్టెడ్ వర్కింగ్, అండ్ జెఫ్ బెజోస్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఫస్ట్ వన్ వాజ్ స్టోరేజ్. ఏంటి? యూనివర్సిటీ వాజ్ ఆస్కింగ్ స్టోరేజ్, మాకు రిమోట్లో స్టోరేజ్, జస్ట్ లైక్ గూగుల్ డ్రైవ్. ఇప్పుడు గూగుల్ డ్రైవ్ ఓకే, అప్పుడు లేదు ఏమి. సో ఏమైంది? సో రిమోట్ స్టోరేజ్ కావాలని, దట్స్ వేర్ ద ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ కేమ్ కాల్డ్ వాట్? S3. ఓకేనా? S3 వాజ్ అ సింపుల్ స్టోరేజ్. యా. సో ఈ స్టోరేజ్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ వాడికి
స్ట్రైక్ అయింది జబర్దస్త్, ఓకే అని చెప్పేసి స్టోరేజ్ని తయారు చేసి ఆ స్టోరేజ్ రిమోట్ యాక్సెస్ ఇవ్వటం మొదలుపెట్టాడు. సో దట్స్ వేర్ అమెజాన్ వెబ్ అంటే ఏంటి, ఈ సర్వీస్ ఇవ్వాలి, స్టోరేజ్ అనేది ఒక సర్వీస్ కింద ఇవ్వాలి, కానీ ఎలా ఇవ్వాలి, త్రూ వెబ్ ఇవ్వాలి, నాట్ ఫిజికలీ. దట్స్ వేర్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్. చాలా మంది అడుగుతారు ఏడబ్ల్యూఎస్ అమెజాన్ ఒకటే అంటే కాదు. ఏడబ్ల్యూఎస్ ఈజ్ ఎ సర్వీస్, ఈజ్ ఎ ఒక ప్రోడక్ట్ పేరు. ఓకే, అమెజాన్ ఈజ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్. ఏంటది, అమెజాన్ ఈజ్ ఎ కంపెనీ అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఈజ్ ఎ ప్రోడక్ట్, ఈజ్ ఎ సర్వీస్ అండర్ అమెజాన్. రెండు ఒకటి కాదు. ఓకేనా. అమెజాన్ ఈజ్ ఏ సో ఏంటి, బుక్ సెల్లింగ్ కంపెనీ. ఫస్ట్ ఫిజికల్ గా బుక్ సెల్లింగ్ కంపెనీ, సెకండ్ లేటర్ దే కన్వర్ట్ ఇన్ టు వాట్, ఆన్లైన్ బుక్ సెల్లింగ్ కంపెనీ. దెన్ దే స్టార్టెడ్ దిస్ అమెజాన్ ప్లాట్ఫామ్. బుక్సే కాదు, మీ ఏ ప్రొడక్ట్స్ అని అమ్ముకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఈ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ వచ్చింది మార్కెట్లోకి. అర్థమైందా? బట్ దట్స్ వేర్ మీకు అర్థమవుతుంది క్లౌడ్ ఎలా వచ్చింది మార్కెట్లోకి, ఏ బేసిస్ మీద తీసుకొచ్చింది. బికాస్ హూ బాట్ ద క్లౌడ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్, ఇన్ టు ద మార్కెట్? జెఫ్ బెజాస్ వాజ్ ద పర్సన్. కానీ వాడికి ఎట్లా స్ట్రైక్ అయింది, ఎందుకు వచ్చింది పిక్చర్, థాట్ ప్రాసెస్ ఎలా వచ్చిందంటే, వాళ్ళ ఇన్వెస్టర్ పెట్టి కొన్న సర్వర్స్ అన్ని అట్లా పడుంటున్నాయి కాబట్టి అట్లా వచ్చి మొదలైందే క్లౌడ్. సో 2006లో ఫస్ట్ టైం అమెజాన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ వాట్, ఏడబ్ల్యూఎస్ విత్ సమ్ 4 to 5 సర్వీసెస్. ఏది, క్లౌడ్ సర్వీస్ అని ఒకటి, ఓకేనా, ఏంటది, క్లౌడ్ సర్వీస్ అని, సారీ క్లౌడ్ అని ఏంటి, స్టోరేజ్ సర్వీస్ అని, ఆ, మీకు స్టోరేజ్ కాకుండా ఒక సర్వర్ని కూడా రిమోట్ యాక్సెస్ దానే EC2 అన్నారు. రైట్, అట్లా 4 to 5 సర్వీసెస్ని స్టార్ట్ చేశారు 2006లో. నౌ లైక్ వైజ్ దే కీప్ ఆన్ ఇంట్రడ్యూసింగ్, అండ్ ఇన్ 2025 దేర్ హ్యావ్ 240+ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర. ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎన్ని ఉన్నాయి, ఈ 20 yearsలో దే స్టార్టెడ్ విత్ 3 to 4 సర్వీసెస్, అండ్ టుడే దే హ్యావ్ హౌ మెనీ, 240+ సర్వీసెస్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఆన్ ద క్లౌడ్. క్లౌడ్ అంటే ఏంటి బేసిక్గా, ఇప్పుడు దీని క్లౌడ్ అంటున్నాం కదా, క్లౌడ్ అంటే ఏంటి బేసిక్గా, ఇది సంబడి ఎల్స్ కంప్యూటర్ అంతే. సంబడి ఎల్స్ కంప్యూటర్, సమ్ వన్ ఎల్స్ సిస్టమ్ ఈజ్ యాక్సెస్డ్ ఓవర్ ది, అంతే కదా, ఇంటర్నెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్లౌడ్ అంటారు. ఈజ్ అ క్లియర్. అవతల వాడి మిషన్, అవతల వాడిది కూడా ఏడబ్ల్యూఎస్ కూడా క్లౌడే, క్లౌడ్ అంటున్నాం. బట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ ద ఫిజికల్ సర్వర్ వీఆర్ యాక్సెసింగ్ ఓవర్ ది రిమోట్లీ. సరే ఇప్పుడు వీడు 4 to 5 సర్వీస్ ఎప్పుడైతే మనకు స్టోరేజ్ స్టార్ట్ చేశాడు కదా, ఫస్ట్ సర్వీస్ ఏంటి, స్టోరేజ్ కదా. ఈ స్టోరేజ్ యూనివర్సిటీకి ఎట్లా ఇచ్చాడు, ఒక పోర్టల్ కావాలి, ఒక బ్రౌజర్ ఏం చేశాడు, ఒక సింపుల్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి ఆ బ్రౌజర్లో నుంచి మీ యూఆర్ఎల్ కొడితే మీకు వచ్చేస్తుందని చెప్పాడు. ఆ బ్రౌజరే ఇప్పుడు మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ కన్సోల్ అన్నది. అదేనా, దాన్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ ఒక ఏడబ్ల్యూఎస్ కన్సోల్ కింద దాంట్లో డాష్ బోర్డ్స్ ఇవన్నీ వచ్చేసాయి అన్నమాట. సో ఎనీ సర్వీస్, నీకు సిస్టమ్ దగ్గర నుంచి, నెట్వర్కింగ్ దగ్గర నుంచి, ఇప్పుడు మేము చెప్పిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో మాట్లాడుకున్న ఎనీథింగ్. నౌ ఏఐ ఇస్ అ సర్వీస్, డేటాబేస్ ఇస్ అ సర్వీస్. ఇప్పుడు క్లౌడ్కి ముందు, క్లౌడ్ తర్వాత వాట్ ప్రాబ్లమ్స్ క్లౌడ్ సాల్వ్డ్ అంటే, ఇంతకుముందుకి మీకు ఏం చెప్పాను, capex అండ్ ఆపెక్స్ ఆర్ ద 2 things. ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ యూ టేక్ ఎనీ లైన్ ఆఫ్ బిజినెస్ విచ్ విల్ దే కాన్సన్ట్రేట్, పెద్ద పెద్ద CEO అన్ని C class వాళ్ళందరూ ఆలోచించేది దేని గురించి, ఓన్లీ 2 things. వాట్ ఇస్ దట్, వాట్ ఈస్ capex, వాట్ ఈస్ ఆపెక్స్, వాట్ ఈస్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇంతే మాట్లాడేది. మరి ఇప్పుడు నువ్వు కా ఇప్పుడు ఏ కంపెనీకైనా సరే, నువ్వు ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ తీసుకో, నువ్వు ప్రోడక్ట్ వాడిన తర్వాత నాకు పే చేయమంటాడు, విచ్ ఈజ్ ఈజీ. సో మనం అప్ ఫ్రంట్ ఏమన్నా వాడు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాడా? సో ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్కి ఇది ప్లస్ పాయింట్ అయిపోయింది. నేను ముందు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఏది కొనక్కర్లేదు. బికాస్ క్లౌడ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ వాట్, పే యాజ్ యూ గో ఆర్ యాజ్ యూ యూజ్. పే యాజ్ యూ గో అంటారు, లేదా పే యాజ్ యూ యూజ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్తో తీసుకొచ్చారు. అంటే ఏంటి, యూజ్ ఇట్ అండ్ దెన్ పే ఇట్. దీన్నే సబ్స్క్రిప్షన్ మోడల్ అంటారు. వాట్ యు కాల్డ్ యాజ్ సబ్స్క్రిప్షన్ మోడల్ సర్వీసెస్ అంటారు అనమాట. అంటే ఏంటి, నువ్వు ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వు, అంటే ఒక కస్టమర్ కింద ఆన్బోర్డ్ అవ్వు, యూ స్టార్ట్ యూజింగ్ ఇట్, నీకు బిల్ జనరేట్ అవుతుంది, ఆ బిల్ పే చేసుకో. అర్థమైందా? దీంట్లో నాకు ఇప్పుడు ఆన్సర్ చేయండి, హౌ మచ్ క్యాపెక్స్ ఈజ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇయర్? జీరో. నువ్వు సర్వీస్ పర్చేస్ చేసావా?
దానికి పవర్ ఇచ్చావా? ఆ సర్వర్స్ని పెడతానికి ఏమన్నా రూమ్ కానీ ఒక సర్వర్ రూమ్ కానీ కొన్నావా? రెంట్కి తీసుకున్నావా? ఆ సర్వర్స్ని సెక్యూరిటీకి పెట్టడానికి ఒక సెక్యూరిటీ ఏమైనా పెట్టావా? పవర్ బ్యాకప్కి జనరేటర్స్ ఏమైనా కొన్నావా? నువ్వు ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తావు క్యాపెక్స్? క్లౌడ్లో. సో క్యాపెక్స్ ఈ జీరో ఇన్ క్లౌడ్. సరే, ఆ సర్వర్స్ని మెయింటైన్ చేయడానికి నువ్వేమన్నా సిస్టమ్ ఇంజనీర్ హైర్ చేసుకున్నావా? ఉం? పోనీ ఏదైనా నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ హైర్ చేసుకున్నావు నువ్వేమన్నా? సో ఆపెక్స్ ఈజ్ ఆల్సో వాట్? జీరో. సో యూ టెల్ మీ వన్ థింగ్, క్యాపెక్స్ లేకుండా ఆపెక్స్ లేకుండా నువ్వు బిజినెస్ రన్ చేయడం అంటే ఇన్వెస్టర్స్ కానీ బిజినెస్ వాళ్ళకి ఎంత అడ్వాంటేజ్ ఇది? ఎస్ సార్ నో? దట్స్ వేర్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ మైగ్రేటింగ్ ఫ్రమ్ ఆన్ ప్రిమైసెస్ టు క్లౌడ్. అరే మనం అప్ ఫ్రంట్ మనం ఎందుకు కొనుక్కోవాలి? దట్స్ వేర్. ఇప్పుడు చూడండి, మీకు లేమన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నవ్ డేస్ నో బడీ ఈస్ పర్చేసింగ్ కార్స్. ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ వాట్? యూజింగ్ వాట్? ఓలా ఆర్ ఊబర్. అవునా కదా? నీకు 7 సీటర్ కావాలంటే 7 సీటర్, నీకు ఏ టైప్ ఆఫ్ కార్ కావాలంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ కార్. ఎస్ సార్ నో? సెల్ఫ్ డ్రైవ్ కార్స్ నీకు ఎలా కావాలంటే అలా ఉంది. వై డూ యూ వాంట్ టు పర్చేస్ 15-20 lakhs రూపీస్ కార్ అప్ ఫ్రంట్? అవునా కదా? అంటే ఇప్పుడు క్యాల్కులేషన్ ఎలా అయిపోతుంది అంటే, లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ బోర్న్ అండ్ బాటప్ ఇన్ హైదరాబాద్. లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ గాట్ ఎ జాబ్ ఇన్ బెంగళూరు. నేను రోజు 10 kilometers ట్రావెల్ చేస్తా. అన్ యావరేజ్ అప్ అండ్ డౌన్ 20 kilometers, 25 days అంటే నేను మహా అంటే ఎంత, ఒక 500 kilometers పర్ మంత్ క్యాల్కులేట్ చేస్తా. 500 ఇంటూ నేను 2 years ఉంటాను బెంగళూరులో. 500 పర్ మంత్ ఇంటూ 2 years, 24 months నేను క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే ఇన్ని కిలోమీటర్స్ తిరగడానికి నేను క్యాపెక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసి కార్ కొనుక్కోవడం బెటరా, ఉబర్లో నేను క్యాబ్ బుక్ చేసుకోవడం బెటరా? బికాజ్ ఇఫ్ ఐ పర్చేస్ సేమ్ థింగ్ క్యాపెక్స్, ఐ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇట్. దాని ఫ్యూయల్ నేనే చూసుకోవాలి, దాని మెయింటెనెన్స్ నేనే చూసుకోవాలి. అవునా? దాని కార్ టైర్ సరిపోతే నేనే వేయించుకోవాలి, దానికి యాక్సిడెంట్ అయితే నేనే చూసుకోవాలి, దానికి ఇన్సూరెన్స్ నేనే పే చేసుకోవాలి, దానికి సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ నేనే చూసుకోవాలి. వై షుడ్ ఐ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వెన్ సంబడి ఈజ్ ఆల్రెడీ ప్రొవైడింగ్ యాజ్ అ కార్ యాజ్ అ సర్వీస్ నా? ఎస్ సార్ నో? సంబడి ఎల్స్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ కార్ యాజ్ అ సర్వీస్. సో వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ యాజ్ అ సర్వీస్, ఓకే, ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్. దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ వాట్? క్లౌడ్. అంతే క్లౌడ్ అంటే ఏం లేదు. సరే సార్, నాకు ల్యాప్టాప్ కావాలి, మా ఫాదర్ కొనిస్తాడు. మై ఫాదర్ ఈజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ పర్చేసింగ్ ల్యాప్టాప్. నాకు సిస్టమ్ కావాలి, ఏం చేయాలి? వాట్ యూ కెన్ డూ? యూ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్. గో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఇన్ టు వాట్? ఏడబ్ల్యూఎస్లో నీకు ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసుకో. నీకు విండోస్ కావాలంటే విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకో, లైనెక్స్ కావాలంటే లైనెక్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకో. రైట్? అండ్ యూ కెన్ యాక్సెస్ త్రూ యువర్ మొబైల్. ఎస్ సార్ నో? ఓకే సార్, ఆ సర్వర్ ఈస్ ఫైన్. వాట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ సమ్ స్టోరేజ్? 100 GB స్టోరేజ్ కావాలి నాకు. ఎస్, S3 is available. So likewise, they started, I tell you right, they started with what? In 2006 లో 4 to 5 services start చేసి, now today they landed where? 240 services అంట, which we can use without paying single rupee. How beautiful it is. అంతేనా కదా? So that's where the capex became what? Zero and zero. That is why, సో మిమ్మల్ని కనుక ఇంటర్వ్యూస్లో కనుక ఎందుకు మీకు ఒక కంపెనీ, స్టార్టప్ కావచ్చు, MNC కావచ్చు, ఎనీ కంపెనీ ఫర్ దట్ మ్యాటర్, వై ఆర్గనైజేషన్ షో ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ మైగ్రేటింగ్ ఫ్రమ్ ఆన్ ప్రమైసెస్ టు క్లౌడ్, ఎందుకు మూవ్ అవుతారు అంటే, టు సేవ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాస్ట్ అని చెప్పాలి. వాట్? టు సేవ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాస్ట్. సరే, మీకు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఈ అమెజాన్ వాళ్ళు, ఫ్లిప్కార్ట్ వాళ్ళు సేల్స్ పెడతారు తెలుసా? ఎవ్రీ బిగ్ బిలియన్ డే సేల్స్ అని, ఆ సేల్స్ అని, ఈ సేల్స్ అని పెడుతుంటారు కదా, రైట్? మళ్ళీ అడుగుతున్నా అదే క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని. నాన్ బిజినెస్ డేకి సేల్ పెట్టిన 3-4 డేస్కి ఎంతమంది ఇప్పుడు సేల్ పెట్టినప్పుడు ఏమంటాడు? నైట్ 12 PM స్టార్ట్ అవుతుంది సేల్, నెక్స్ట్ డే 12, ఆఫ్టర్నూన్ 12 వరకు సేల్ ఉంటుంది, 2 hours సేల్ ఉంటుంది అంటాడు. గెస్ హౌ మెనీ పీపుల్ అక్రాస్ గ్లోబ్ ఆర్ అట్లీస్ట్ ఇన్ ఇండియా ఎంతమంది మొబైల్ కనెక్ట్ అవుతారు ఆ టైంకి? ఎస్ సార్ నో? హౌ మెనీ కనెక్షన్స్ విల్ గో అండ్ హిట్ దట్ అప్లికేషన్ సర్వర్? అవునా కదా? అది అప్లికేషన్ సర్వర్ యూసేజ్లో పెరుగుతుంది. మరి పెరుగుతున్నప్పుడు నీ నీ దగ్గర ఫిజికల్ సర్వర్స్ ఉంటే రాత్రి రాత్రి సర్వర్స్ తీసుకొచ్చి అటాచ్ చేసి స్కేల్ అప్ చేస్తావా? ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో ద సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ క్లౌడ్ ఈజ్ ఆటో స్కేలింగ్. క్లౌడ్కి వెళ్ళడానికి రెండో రీజన్ ఏంటి అంటే, వాట్ ఇట్ ఇస్? ఆటో స్కేలింగ్, ద బ్యూటిఫుల్ ఫీచర్ విచ్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ క్లౌడ్.
ఇట్స్ ఎ రెవల్యూషనరీ. వాట్ ఈస్ దట్? ఆటో స్కేలింగ్ అంటే ఏంటి అంటే, నా దగ్గర ప్రస్తుతానికి 2 సర్వర్లే నేను కొనుక్కున్నాను, 2 సర్వర్లే వాడుతున్నాను. నా అప్లికేషన్ ఎక్కడుంది అంటే 2 సర్వర్స్ మీదే ఉంది. బట్ వెన్ ఎవర్ ఐ పుట్ అ సేల్ టుడే, ఆన్ అ డైలీ బేసిస్ యావరేజ్గా 1000 యూజర్స్ మటుకే కనెక్ట్ అవుతారు నాకు. లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్, నా బిజినెస్కి, నా వెబ్సైట్కి ఆన్ అ డైలీ బేసిస్ థౌసండ్ యూజర్స్ విల్ హిట్. బట్ వెన్ ఐ పుట్ ఎ సేల్, ఇట్ విల్ గో అప్ టు హౌస్ 20,000కి వెళ్తుంది. మరి 20,000 లోడ్ నా సర్వర్ తట్టుకోగలుగుతుందా? క్రాష్ అయిపోతుంది, అప్లికేషన్ డౌన్ అయిపోతుంది. అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? ఒక 4-5 సర్వర్లు యాడ్ చేసేయాలి లోడ్ లోడ్ షేర్ చేసుకోవడానికి. దిస్ ఈజ్ వాట్ స్కేలింగ్. స్కేలింగ్ అంటే ఏంటి? ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ ఇస్ కాల్ వాట్ స్కేలింగ్. స్కేల్ అప్, స్కేల్ డౌన్ అంటారు. అంటే నా 2 సర్వర్స్ ఆటోమేటిక్గా ఎన్ని అవ్వాలి? 20 సర్వర్స్ అయిపోవాలి ఆటోమేటిక్గా. అర్థమైందా? అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 1000 కనెక్షన్స్ టు 1 సర్వర్. సేల్ అయిపోయిందా? ఆటోమేటిక్గా ఈ ఈ 20 సర్వర్స్ ఎంత అయిపోవాలి? 2 సర్వర్స్ అయిపోవాలి. దిస్ ఈస్ కాల్ వాట్ ఆటో స్కేలింగ్, విచ్ ఈస్ ప్రాక్టికలీ నాట్ పాసిబుల్ విత్ బేర్ మెటల్. అర్థమైందా? ద సెకండ్ బెస్ట్ ఫీచర్ ఇన్ క్లౌడ్. అర్థమవుతుందా మీకు? అర్థమవుతుంది కదా? ఫ్యూ థింగ్స్ ఆర్ పాసిబుల్ విత్ క్లౌడ్ విచ్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ విత్ బేర్ మెటల్. మాన్యువల్గా కాదు, ఓన్లీ క్లౌడ్తోనే పాసిబుల్. ఇట్లా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ద థర్డ్ బెనిఫిట్ ఈస్ హై అవైలబిలిటీ. ఏంటమ్మా? హై అవైలబుల్. క్లౌడ్ ప్రొవైడ్స్ హై అవైలబిలిటీ. హై అవైలబిలిటీ అంటే ఏంటి? జనరల్గా చెప్పండి, మీకు జనరల్గా హై అవైలబిలిటీ అంటే ఏంటి? ఎనీబడి హూ వాంట్ టు ఆన్సర్ వాట్ ఈస్ హై అవైలబిలిటీ? ఎనీ టైమ్ అవైలబుల్ సార్. ఎనీ టైమ్ అవైలబుల్, 24/7, 365 days. హుక్ ఆర్ క్రుక్. ఓకేనా? అర్త్ క్వేక్ రాని, ఎనీ న్యాచురల్ డిజాస్టర్ జరగని, ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరగని, టెర్రర్ అటాక్, సునామీ, ఫ్లడ్స్, వాట్ ఎవర్, ఎనీ డిజాస్టర్, హై అవైలబిలిటీ. అవైలబిలిటీ అంటే ఏంటి అంటే బేసిక్లీ దెర్ ఆర్ 2 థింగ్స్: అవైలబిలిటీ, అవైలబిలిటీ అండ్ వాట్ హై అవైలబిలిటీ అంటారు. హై అవైలబిలిటీ అంటే ఏంటి? 24/7/365. అంటే నీకు ఎనీ టైం నీకు యాక్సెస్ అవ్వాలి. ఓకే, మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నవడేస్ యూ టెల్ మీ వన్ థింగ్, ఐ హ్యావ్ ఏ హెచ్డిఎఫ్సి అకౌంట్, బట్ నియర్ మై హౌస్ దెర్ ఇస్ అన్ ఐసిఐసిఐ ఏటీఎం. క్యాన్ ఐ విత్డ్రా మై క్యాష్ ఫ్రమ్ ఐసిఐసిఐ ఏటీఎం హ్యావింగ్ హెచ్డిఎఫ్సి కార్డ్? డూ యూ థింక్ దట్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఆల్సో హ్యావ్ ది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్? బట్ హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? క్రాస్ బ్యాంకింగ్ ఎట్లా పాసిబుల్ అవుతుంది? అంటే ఐసిఐసిఐ ఏటీఎంలోకి వెళ్ళి నేను హెచ్డిఎఫ్సి అకౌంట్ కార్డ్ పెట్టి డ్రా చేస్తున్నాను. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? అర్థమవుతుంది మీకు? దిస్ ఇస్ టెక్నాలజీ, రైట్? నౌ అవైలబిలిటీకి, అవైలబిలిటీ అంటే టెక్నికల్గా మీనింగ్ ఏంటంటే అప్ టైమ్ ఆఫ్ దిస్ సర్వీస్. ఏమంటారు దాన్ని? అప్ టైమ్ ఆఫ్ ద సర్వీస్. అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు, ఒక అప్లికేషన్ అవైలబిలిటీ ఎంత అని చెప్పామనుకో. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా, ఇప్పుడు దీని ఏమంటారు? ఫ్లిప్కార్ట్ ఉంది. సేల్ జరుగుతున్నప్పుడు అప్లికేషన్ క్రాష్ అయిపోయింది అనుకో, అది బెనిఫిటా కంపెనీకి, లాసా? ఎందుకు లాస్? బికాస్ కస్టమర్స్ అనేబుల్ టు బై ద ప్రోడక్ట్. సేల్ డౌన్ అయిపోతుంది, రెవెన్యూ లాస్ వస్తుంది, వాడు కోట్లలో వచ్చే లాభం పోతుంది. అవునా? ఎందుకు పోయింది ఇది? వై పీపుల్ అనేబుల్ టు కనెక్ట్? బికాస్ అప్లికేషన్ గాట్ క్రాష్డ్. ఎందుకు? లోడ్ పెరిగిపోయింది. అవునా కదా? ఇప్పుడు మనం హ్యూమన్ ఒక 10 kgs వెయిట్ చేయగలుగుతాం, 1000 kgs పెడితే మనం మోయగలుగుతామా? లోడ్ ఈజ్ మోర్, పడిపోయింది. సో ఒక ఒక సర్వీస్ ఎంతసేపు అవైలబుల్లో ఉంటుంది అంటే ద అప్ టైం. నువ్వు ఎంత లోడ్ భరించగలుగుతుందో అంత మటుకే అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. సో లోడ్ దాటితే క్రాష్ అయిపోతుంది, రైట్? ఇది ఒక రీజన్. సెకండ్ రీజన్, సర్వర్ లోడ్ బాగానే ఉంది, అర్త్క్వేక్ వచ్చింది, బిల్డింగ్ కొలాప్స్ అయిపోయింది, ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది, సునామీ వచ్చింది, టెర్రర్, సంథింగ్ హ్యాపెండ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? డిజాస్టర్ మీనింగ్ ఏంటి? డిజాస్టర్ జనరిక్ మీనింగ్ ఏంటి? డిజాస్టర్ అంటే అన్రికవరబుల్ స్టేట్ అంటారు. దాన్ని ఏమంటారు? అన్రికవరబుల్ స్టేట్ ని డిజాస్టర్ అంటారు. అంటే ఏంటి? దాన్ని ఇంక రికవర్ చేయలేవు. ఇప్పుడు సునామీ రాకముందు, సునామీ వచ్చిన తర్వాత ఒకేలా ఉంటుందా? రైట్? క్యాన్ వి రికవర్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ స్టేజ్ ఇమీడియట్లీ? నో, రైట్? ఒక బిల్డింగ్ కొలాప్స్ అయిపోయింది ఎర్త్క్వేక్ వల్ల, దాంట్లో నా సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎర్త్క్వేక్ ముందు, ఎర్త్క్వేక్ తర్వాత కూడా సేమ్ ఉంటుందా? రైట్? సో డిజాస్టర్ అంటే ఏంటంటే అన్రికవరబుల్ స్టేట్.
ఇప్పుడు నా సర్వర్ ఎక్కడైతే రన్ అవుతుందో, ఎక్కడైతే నా అప్లికేషన్ సర్వర్ ఉందో, అది నా బిల్డింగ్ కొలాప్స్ అయిపోయింది అనుకో, నా బిజినెస్ ఇంటరప్ట్ కాకూడదు. ఏం సార్ ఏం మాట్లాడుతున్నారు సార్ అంటే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బీసీపీ. ఈ పెద్ద పెద్ద స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉంటారు చూసారా, ఎవరు, మన సిటిఓ, వైస్ ప్రెసిడెంట్స్, ఓకే, సీనియర్ టెక్నికల్ అనలిస్ట్ గారు, అందరూ ఉంటారు సార్, సి క్లాస్ వాళ్ళందరూ, వీళ్ళందరూ ఎంతసేపు బీసీపీ కాల్స్ అంటే బిజినెస్ కంటిన్యూయం ప్లాన్స్ అంటారు. వాట్ కాల్డ్ యాజ్ బీసీపీ. ఇప్పుడు ఇదంతా ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నాం, మీకు క్లౌడ్ తో లాస్ట్ లో క్లౌడ్ కి అటాచ్ చేస్తాం మీకు ఇదంతా తీసుకెళ్ళి, ఓకేనా. బీసీపీ అంటే ఏంటి? బిజినెస్ కంటిన్యూ ప్లాన్స్ బిఫోర్ క్లౌడ్. బీసీపీ అంటే ఏంటి? అంటే ఏంటి? మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం మెయింటైన్ చేస్తే, ఓకే, ఇప్పుడు ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ఉంది. ఎస్బీఐ బ్యాంక్ సర్వర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? హెడ్ ఆఫీస్ లో సర్వర్ రూమ్ లో ఉంటుంది. అర్త్క్వేక్ వచ్చింది, బ్యాంక్ కొలాప్స్ అయిపోయింది, సర్వర్స్ అన్ని క్రాష్ అయిపోయినాయి. కస్టమర్స్ డేటా ఎక్కడ ఉంది? సర్వర్ లో ఉంది. ఇప్పుడు కస్టమర్ అంటాడు బ్యాంక్కి వెళ్తే, సార్ నీది సర్వర్స్ అని పోయినాయి, నీ దగ్గర నీ డబ్బులు ఎంత ఉన్నాయో మాకు తెలియదు అంటే కస్టమర్ ఊరుకుంటాడా? ఆర్ యు ఆర్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద నైట్, దెర్ ఇస్ ఎ మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ, ఓకే, దెర్ ఇస్ ఎ మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ నా ఫ్యామిలీ, నువ్వు ఏటీఎంకి వెళ్ళి డబ్బులు డ్రా చేస్తున్నావు అంటున్నాడు, నీ సర్వర్ పని చేయట్లేదు, ఎస్బీఐ సర్వర్, నువ్వు ఊరుకుంటావా? ఊరుకుంటావా? ఎందుకు అంటే, సార్ ఎక్కడైతే ఎస్బీఐ సర్వర్ ఉందో ఆ అప్లికేషన్ డౌన్ అయిపోయింది సార్ అంటారు. వై షుడ్ ఐ కేర్? అంతే కదా. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్, సో కంపెనీస్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్స్ విల్ థింక్ అబౌట్ వాట్? హై అవైలబిలిటీ. అంటే కస్టమర్కి రౌండ్ ద క్లాక్, ఎక్కడ ఉన్న ఎనీ జియోగ్రఫిక్ లొకేషన్, ఎనీ టైం, ఏ క్లాక్ లో కూడా ఎప్పుడు కూడా మన సర్వీస్ మన కస్టమర్కి అవైలబిలిటీలో ఉండాలి. దట్ ఈస్ కాల్ వాట్? ఎలా ఇస్తాం ఈ అవైలబిలిటీ? దట్ ఈస్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ అ డిజాస్టర్ రికవరీ సొల్యూషన్. ఏమంటారు దీన్ని? డిఆర్ సొల్యూషన్ అంటారు. అంటే ఏంటి డిఆర్ సొల్యూషన్ అంటే ఏంటి? నీ అప్లికేషన్ ఫిజికల్గా ఒక సర్వర్లో ఒక లొకేషన్లో ఉంటే దాని కాపీ ఏంటి, దాని రెప్లికా, కాపీ అనరు దాని, ఏమంటే దాని లైవ్ రెప్లికా ఇంకో రీజన్లో, ఇంకో జియోగ్రఫిక్ రీజన్లో సేమ్ రెప్లికా అక్కడ ఉండాలి. అంటే ఒకటి హైదరాబాద్లో ఉంటే ఒకటి బెంగళూరులో ఉండాలి, ఇంకో రెప్లికా చెన్నైలో ఉండాలి. అంటే మూడు రన్ అవుతుంటాయి. నీకు హైదరాబాద్లో ఎర్త్క్వేక్ వచ్చింది అనుకో, స్టిల్ కస్టమర్స్ కెన్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ టు బెంగళూరు సైట్ ఆర్ వాట్, చెన్నై సైట్. సో క్లౌడ్లో బెనిఫిట్ ఏంటంటే, బై డిఫాల్ట్ యూ టేక్ ఎనీ సర్వీస్ ఇన్ క్లౌడ్, ఇట్ విల్ బి by default it will provide the high availability service, high availability to any service you take. అంటే ఏంటి సార్? నేను ఇప్పుడు ఒక్క EC2 అంటే ఒక్క విఎం వర్చువల్ మెషిన్ క్లౌడ్లో స్పిన్ చేస్తే, అది ఎక్కడైతే ఫిజికల్గా ఉందో అది క్రాష్ అయిపోతే స్టిల్ ఇంకా అవైలబుల్ అంటారు. ఎస్. అంటే నువ్వు క్లౌడ్లో ఒక వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేసావు అనుకో, దానికి 2 రీజన్స్లో రెప్లికా ఉంటాయి. అది మనకు తెలియదు. అది ఎవరు చూసుకుంటారు? అది అమెజాన్ వాడు చూసుకుంటాడు, క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసుకుంటారు అనమాట. సో ద ఫోర్త్ బెనిఫిట్ వై వీ షుడ్ గో విత్ క్లౌడ్ ఈజ్ వాట్? హై అవైలబిలిటీ. ఫోర్త్ రీజన్ ఫర్ వాట్? హై అవైలబిలిటీ. అర్థమవుతుందా? సో దేర్ ఆర్ లైక్ వైజ్, సో దేర్ ఆర్ మెనీ రీజన్స్ వై వీ షుడ్ గో విత్ వాట్? క్లౌడ్. సో నా కమింగ్ బ్యాక్ టు డెవాప్స్ ఇంజనీర్ రోల్ ఇన్ క్లౌడ్. క్లౌడ్ అంటే మనకు అర్థమైంది, బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ మీకు చెప్పాను. ఇంకా ఐ డెంట్ కేమ్ టు ఏడబ్ల్యూఎస్, అజ్యూర్, జీసీపీ, ఐబిఎం క్లౌడ్, అలీబాబా క్లౌడ్, ఓకే, ఇంకా ఒరకిల్ క్లౌడ్, ఇవన్నీ రాలేదు నేను. అవన్నీ వెండర్స్, విల్ కమ్ టు దట్ లేటర్. సో క్లౌడ్ ఉన్నప్పుడు యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ నా రోల్ ఏంటి సార్ క్లౌడ్లో? ఓకే, ఎస్ఆర్ఈ వేరు, సైట్ రిలయబిలిటీ ఇంజనీర్ అతను వేరు, క్లౌడ్ ఇంజనీర్ వేరు, డెవాప్స్ ఇంజనీర్ వేరు. చూడటానికి దగ్గరగా ఉంటాయి రోల్స్ అన్ని, ఓకేనా. సార్ నేను ఇప్పుడు డెవాప్స్ నేర్చుకుంటే నేను క్లౌడ్ ఇంజనీర్ అంటే, యూ క్యాన్ బిక్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ క్యాన్ బికమ్ ఎన్ ఎస్ఆర్ఈ, డెవాప్స్ ఇంజనీర్ క్యాన్ బికమ్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్, క్లౌడ్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ యాజ్ వెల్, ఓకేనా. సో if you learn DevOps, you can become a DevOps engineer, you can become an SRE, you can become a cloud engineer as well. సో నా రోల్ ఏంటి సార్ క్లౌడ్ వల్ల నాకంటే, యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, ఇఫ్ యువర్ కంపెనీ ఆస్క్ యూ టు గో అండ్ deploy an application in a cloud VM, install a tool in cloud virtual machine, అర్థమైందా? క్లౌడ్లో ఆన్ ప్రిమైస్ కాకుండా బేర్ మెటల్ మీద కాకుండా క్లౌడ్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే నీకు క్లౌడ్కి, అసలు క్లౌడ్ అంటే ఏంటో తెలియాలి, అసలు క్లౌడ్ ఎందుకు వచ్చిందో తెలియాలి, అసలు క్లౌడ్ ముందు ఏంటి క్లౌడ్, వాట్ ప్రాబ్లమ్స్ క్లౌడ్ సాల్వ్, ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ వాట్ ప్రాబ్లమ్స్ క్లౌడ్ సాల్వ్? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాస్ట్, ఎట్లా క్యాపెక్స్ అండ్ ఆపెక్స్. క్యాపెక్స్ అంటే ఏంటి? పర్చేసింగ్ ది హార్డ్వేర్, చేయక్కర్లేదు. ఆపెక్స్ అంటే ఏంటి? అది తీసుకొచ్చిన సర్వర్స్ని మనం మెయింటైన్ చేసి ఒక ఇంజనీర్ హైర్ చేసి వాళ్ళకి జీతాలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, అవునా. ఇవన్నీ చేయకుండానే ఏముంటుంది క్లౌడ్? అన్నీ నేనే చూసుకుంటా, నువ్వు వాడుకుని నాకు పే యాజ్ యూ గో, నువ్వు పర్ మినిట్ ఇంత. అమెజాన్ విల్ చార్జ్ సర్వీస్ ఆన్ మినిట్స్ బేసిస్. ఎంత?
పర్ మినిట్ ఒక్కొక్క సర్వీస్కి ఒక్కొక్క రేట్ ఉంటుంది, రేట్ కార్డ్ ఉంటుంది. అదే నీకు అజూర్ అయితే అవర్లీ బేసిస్ అది చార్జ్ చేస్తుంది. ఎంత? సో ఒక్కొక్కరికి ఒక స్ట్రాటజీ ఉంది, దేర్ ఓన్ సేల్స్ స్ట్రాటజీ, అది మనకు సంబంధం లేదు. బట్ నువ్వు ఏ క్లౌడ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏ క్లౌడ్ అయినా ఒకటే కాన్సెప్ట్, ఒకటే. సర్వీసెస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్. నీకు ఒక లాగిన్ ఇస్తాడు, డాష్ బోర్డ్ లాగిన్ అవ్వు, దాంట్లో అన్ని సర్వీస్ ఉంటాయి. నువ్వు ఏ సర్వీస్ వాడుకుంటే ఆ సర్వీస్కి నువ్వు పే చేయాలి. కొంతమంది హవర్ క్యాల్కులేషన్ చేస్తాడు, అమెజాన్ వాడు మినిట్స్ బేస్ క్యాల్కులేషన్ చేస్తాడు. అర్థమైందా? ఎస్ సార్, నో? సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ క్లౌడ్. సో వై క్లౌడ్? జస్ట్ టు సేవ్ వాట్? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాస్ట్. అది ఒకటేనా? కాదు, చాలా వచ్చింది దాని తర్వాత. చెప్పాను కదా, హై అవైలబిలిటీ. అవునా కదా? ఆ, ఏంటి ఇంకోటి ఏంటి? సారీ, ఆటో స్కేలింగ్ సెకండ్ అనదర్ ఫీచర్ అని చెప్పాను, అవునా? ఇలా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, మీరు క్లౌడ్ బెనిఫిట్స్ అని కొడితే, ఓవర్ ఆన్ ప్రిమైసెస్ అని కొడితే మీకు చాలా వస్తాయి. సరే, చెప్పాను కదా, మన డెవాప్స్ ఇంజనీర్ క్లౌడ్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి సార్ అంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఆస్ టు, మన జాబ్ ఏంటి? ఆటోమేషన్. వాట్ ఈస్ ద వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ పర్పస్ ఆఫ్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్? వాట్ ఈస్ ద తంబరు ప్రైమరీ బేసిక్ ఫండమెంటల్ జాబ్ ఏంటి మనది? ఆటోమేషన్. ఏంటి? డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఈజ్ యూజ్డ్, ఐ మీన్ the primary role is to create a pipeline and automate so that the software delivery will happen very fastly at scale. ఇంతే. అర్థమైనా? డెవాప్స్ ఇంజనీర్ కల్చర్, డెవాప్స్ అనే కల్చర్ లేకపోతే కూడా, లేనప్పుడు కూడా సాఫ్ట్వేర్ డెలివరీస్ అయినాయి. బట్ ఏంటి అవి? లాంగ్ టెన్యూర్లో అయినాయి. డెవాప్స్ కల్చర్ని అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నాయి కాబట్టి ఫాస్ట్గా అయిపోతున్నాయి. సో మన రోల్ ఏంటి సార్ క్లౌడ్లో అంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఆస్ టు డూ ఇట్ ఆన్ ప్రిమైస్, బేర్ మెటల్, వర్చువల్ మెషిన్, డాకర్ కంటైనర్, క్లౌడ్, ఆన్ ప్రిమైస్ ఎక్కడ వేసినా సరే, మనం అక్కడ ఆ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసేట్టు ఉండాలి, ఆ టూల్ని ఇన్స్టాల్ చేసేట్టు ఉండాలి. ఆటోమేషన్ ఇక్కడ కనెక్ట్, ఏ దాన్ని కనెక్ట్ చేసి ఆటోమేట్ చేయమన్నా చేయాలి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీఆర్ లెర్నింగ్ వాట్? క్లౌడ్. ఐ క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? నో? ఓకే. సో హూ ఆర్ ద డిఫరెంట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఆర్ ద? సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అంటే ఏంటి? వెండర్స్. సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్, లేదా ఏమంటారు? వెండర్స్. సో హూ ఆర్ ద సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్? సో హూ బాట్ యాక్చువల్లీ? అమెజాన్. కాబట్టి ఇప్పటికీ కూడా అమెజాన్ ఈజ్ లీడింగ్. ఓకే, ఈజ్ లీడింగ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో మీరు మామూలుగా జనరల్గా మీ నాలెడ్జ్ కోసం మీరు ఏం చేస్తారంటే, క్లౌడ్ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ మార్కెట్ షేర్ ఎవరిది ఎంత ఉంది? చదవండి ఇది. ఇన్ 2025, cloud market is dominated by few key players. AWS continues to hold the largest share market, followed by Azure and what? GCP. These three companies together account for a significant majority of the global cloud. ఇగో ఇది చూడండి, ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి. ఎంత ఉంది ఏడబ్ల్యూఎస్ మార్కెట్ షేర్? 30% ఆఫ్ ది 100%లో 30% వాడిదే ఉందంట. అండ్ సెకండ్ లీడింగ్ ప్రొవైడర్ ఎంత? అండ్ దెన్ వాట్? అలీబాబా, అండ్ దెన్ ఒరకల్, సేల్స్ ఫోర్స్, ఐబిఎం క్లౌడ్, చాలా ఉన్నాయి. ఇట్లా కిందకి వెళ్తున్నా కొద్దిగా. లుక్ ఎట్ 30%. ఇది ఎప్పుడు? లాస్ట్ ఇయర్ క్వార్టర్, లాస్ట్ 2024 Q4లో వరకు కూడా లీడింగ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఎవరంటే అమెజాన్. గ్లోబల్గా 30% ఆఫ్ ది క్లౌడ్ మార్కెట్ ఈస్ క్యాప్చర్డ్ బై ఏడబ్ల్యూఎస్ ఓన్లీ. అర్థమైందా? సో సెకండ్ ఫాలోడ్ బై వాట్? మీకు చెప్పాను కదా, 29 to 30% ఇది ఉందంటే, నెక్స్ట్ ఫాలోడ్ బై వాట్? 2024 జీసీపీ ఉంది. అనదర్ 11 to 12% ఇస్ వాట్? జీసీపీ ఉంది థర్డ్ పొజిషన్లో. క్లియర్? గట్ సర్వీస్. సో టాప్ 3 తెలుసుకుందాం. ఏంటిది అది? అజ్యూర్, దెన్ వాట్? జీసీపీ, గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. క్లియర్? డన్. సో నౌ అవర్ కోర్స్ ఈజ్ ఆన్ మల్టీ క్లౌడ్. సో విల్ స్టార్ట్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్. ఏడబ్ల్యూఎస్లో 240 సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. ఎన్ని సర్వీస్ ఉన్నాయి? మనం డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి, వీఆర్ నాట్ అ క్లౌడ్ ఇంజనీర్. దిస్ కోర్స్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ వాట్? ఏడబ్ల్యూఎస్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ కోర్స్ కాదు ఇది. దిస్ ఇస్ డెవాప్స్. సో యాజ్ అ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ నాకు ఎన్ని సర్వీసెస్ తెలుసుకోవాలి, వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ సర్వీసెస్ ఆర్ ద వెరీ ఐ షుడ్ బి ఫెమిలియర్ విత్, విచ్ ఆర్ వెరీ ఎసెన్షియల్ టు లెర్న్. అర్థమైనా? అనేవి మనం తెలుసుకుందాం. ఆ కొన్ని సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక 10 సర్వీసెస్ దాకా మనం కవర్ చేస్తాం దీంట్లో.
Okay, which is very important. Every engineer, every IT engineer, irrespective developer, admin, network admin, storage admin, ఎవరైనా తెలుసుకోవాల్సిందే. అర్థమైందా? ఆ 10 సర్వీసెస్ మనం నేర్చుకుంటాం. క్లియర్? సరే, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ వాట్ క్లౌడ్. అండ్ మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ నేర్చుకోవాలి కాబట్టి, ఓకే, సో ఏడబ్ల్యూఎస్ కన్సోల్ లాగిన్ అని మీరు గూగుల్లో టైప్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ వాట్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ అని వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ యువర్ గైస్ 1 minute, సంబడి కేమ్, ఐమ్ జస్ట్ keeping on mute, guys. Just 1 minute.
Okay, sorry guys. Okay, so now what do you have to do? Amazon, you have to just type what we gave there. I'm just showing you Amazon AWS console login. If you type this one in the Google, you'll get this one. Okay, so Amazon AWS management console. Once you say this one, once you click this one, you land up here. So two options you'll get it. You can sign in if you have account, or else create account. So if in under my account, not under my account, నాకు ఇక్కడ కనిపించట్లేదు ఇది. Okay, you can click on what, create account. సో ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉన్న వాళ్ళకి మీరు బిల్ పే చేయకపోతే అది మళ్ళీ యాక్టివేట్ అవ్వదు ఎప్పటికీ. వన్ పర్సన్ ఒక ఒక పాన్ అకౌంట్కి ఒక పాన్ కార్డ్కి ఒకటే అకౌంట్ వస్తుంది ఇప్పుడు. ఓకేనా? సో యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ దిస్ వన్ అండ్ దెన్ వాట్, ఓకే, న్యూ టు ఏడబ్ల్యూఎస్, యూ జస్ట్ వాట్, సైన్ అప్. సో సైన్ అప్ అన్నప్పుడు ఇది అడుగుతుంది, సైన్ అప్ ఫర్ ఏడబ్ల్యూఎస్. లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, ఐ బిలీవ్ ఇట్స్ నాట్ దేర్. What should I do? So, okay, I recommend one thing. You create a, మీరు గూగుల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేశారు కదా, దేనికోసము? గిట్ కోసం క్రియేట్ చేశారు కదా, ఆ క్రియేట్ అదే అదే వాడండి ఇక్కడ. సేమ్ సేమ్ ఈమెయిల్ ఐడి వాడండి. సో నేను అది నాది ఆల్రెడీ వాడేసాను. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ, దట్స్ అ ప్రాబ్లమ్. నా దగ్గర ఉన్న అన్ని వాడేసాను, ఒక 7 8 అకౌంట్స్ ఉంటాయి, అన్ని అకౌంట్స్ వాడేసాను నేను. సో వాట్ యూ డూ హియర్, యూ యూజ్ ద సేమ్ అకౌంట్, లైక్ ఇట్స్ ఎగ్జాంపుల్ అది డాటా డెవాప్స్, అది డాట్ డెవాప్స్ ఏనా అది, అంతే కదా, at gmail.com. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ మై న్యూ అకౌంట్. సో ఇది మీ బ్యాచ్ కోసం క్రియేట్ చేశాను. ఇలా ఇచ్చేసి అకౌంట్ నేమ్, ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ నేమ్, చూస్ అ నేమ్ ఫర్ యువర్ అకౌంట్. యూ క్యాన్ చేంజ్ దిస్ నేమ్ ఇన్ యువర్ అకౌంట్ సెట్టింగ్స్ ఆఫ్టర్ యూ సైన్ అప్, రైట్? ఓకే, లెట్స్ సే ఐల్ సే ఆది డెవాప్స్ అని నేను క్రియేట్ చెప్తా. ఓకేనా? ఆది డెవాప్స్ 2025 ఇచ్చేసాను నేమ్. ఎనీథింగ్ యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్. ఓకే, వెరిఫై యువర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్. సో ఇఫ్ ఐ గెట్ an verification code, let me see if I get an identification code. Mm. So I got this code 864947. So guys, before you create the AWS account, either you create a new Gmail account or you can use the same Gmail account what you created for the GitHub. Okay. So I verify it. This is very important step. ఈ రూట్ పాస్వర్డ్ మర్చిపోయాను అని మాత్రం చెప్పకండి. ఓకే, యూ కీప్ ఇట్ వెరీ జెనరిక్. కాంప్లికేటెడ్ పాస్వర్డ్ పెట్టుకోకండి. ఓకేనా? కీప్ ఇట్ వెరీ జెనరిక్. సో ఇక్కడ ఈ కాంబినేషన్ చూడండి, అప్పర్ కేస్, లోవర్ కేస్, నంబర్స్ అండ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కావాలి. అండ్ మినిమం ఎంత ఉండాలి? 8 క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి. సో వాట్ వీ డూ, ఐ విల్ మేక్ ఇట్ వెరీ సింపుల్. క్యాపిటల్ హెచ్ హ్యాపీ, క్యాపిటల్ బి బర్త్డే, 1 2 3 ఎక్స్క్లమేటరీ. ఓకే, so what is the password I gave? So capital H, okay, 1 2 3 exclamatory. So two uppercase ఉంటుంది, న్యూమరిక్స్ ఉంటుంది, స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది, అన్ని ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ వర్క్స్ ఇట్ విల్ టేక్. ఓకే, గివ్ ద సేమ్ థింగ్, క్యాపిటల్ హెచ్ హ్యాపీ బర్త్డే 1 2 3 exclamatory and what, continue. This password is publicly known through a data set leaked from the third party. So please try a different password ఉంటుంది. సో కొంచెం లాస్ట్లో హ్యాష్ యాడ్ చేద్దాం. ఓకేనా? లేదా కొంచెం విల్ మేక్ ఇట్ లిటిల్ కాంప్లికేటెడ్. ఓకే, లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద పాస్వర్డ్. బట్ యూ సే ఫస్ట్ రైట్ ఇట్ ఇన్ వాట్, నోట్ ప్యాడ్, అండ్ దెన్ యూ పేస్ట్ ఇట్, లేకపోతే మర్చిపోతారు మీరు. ఓకే, సో నౌ వీ కేమ్ టు ద నెక్స్ట్ పేజ్. ఇట్ ఇస్ ఆస్ సేయింగ్ వాట్, ఏంటి, ప్లాన్, ఏ ప్లాన్ చూస్ చేసుకోమంటుంది. సో వీల్ గో విత్ వాట్, ఫ్రీ టైర్, చూస్ ది ఫ్రీ ప్లాన్. Again what,
S- uh, Contact information. How do you plan to use AWS? Business purpose or what? Personal purpose. Okay. Full name. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం అడుగుతుంది? ఫుల్ నేమ్ అడుగుతుంది కాబట్టి ఓకే, గివ్స్ గివ్ ద నెంబర్, గివ్ జెన్యున్లీ, మీకు ఏం కాల్స్ రావు, కంగారు పడద్దు. ఓకే, యూ కెన్ గివ్ యువర్ ఓన్ నంబర్, యువర్ నంబర్. ఓకే, జస్ట్ గివ్. ఓకే, రీజన్ క్లియర్, యువర్ నేమ్. సార్ ఇది ఇవ్వాలంటే సచిన్ టెండూల్కర్ అని రాయండి, అదేం వెరిఫై చేయదు, మీకు నచ్చిన పేరు ఇవ్వచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, బట్ జెన్యున్ గా ఉంటే బెటర్, ఆన్ సేఫ్ సైడ్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఐ హ్యావ్ రెడ్ అండ్ వాట్, agree to the terms and conditions. What we gave, tell me. First information, personal projects, your full name, your contact number, what, your country region, address, city, state, pin code, and what? Let's keep it as 72. Okay. Okay. Now, next information ఏంటి? పేమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతుంది, రైట్? ఇక్కడ మీకు ఖచ్చితంగా మీ డెబిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ వాడాలి, రైట్? యూ గివ్ యువర్ డెబిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్, మంత్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, అండ్ యూ వాట్, ఇట్ విల్ డిడక్ట్ యువర్ వాట్. ఇక్కడ చూడండి, డూ యూ హ్యావ్ పాన్? చాలా మంది నో అంటారు. ఎస్ అని పెట్టండి, మీ పాన్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి, నో ప్రాబ్లం. వాళ్ళు మీ డేటా థెఫ్ట్ చేయడు కానీ జస్ట్ గివ్ ద పాన్ డీటెయిల్స్ అండ్ గో ఫర్ ఇట్. క్లియర్? Because the session is recording, I don't want to disclose all these things. Okay, you give a try. Once you try and account is opened, you'll get a confirmation mail to your mail ID. Click on the confirmation mail so that మీకు login access వచ్చేస్తుంది. Just click on what? Then I'll go with what? Sign into the console. Always connect as a root user. Not, don't go with IAM. So already you know, echo, yeah, it is already there. Clear? Adi DevOps 2025 అని లాగిన్ అయిపోయాను నేను. So I just shown you, right? So now, guys, please be on mute if you're not speaking. Click on what? How many services? 240 services ఉన్నాయి, అవునా? What are the services? What Amazon is providing? Services by category. Under compute, you can see. Under satellite, security and identity compliance, management and governance, containers, storage, database, okay, migration and transfer, machine learning, business applications. So likewise, front end web and mobile. So you can see there are so many services. It started with 4 5 services. Okay, అండ్ నౌ వీ హ్యావ్ సో మెనీ. అంటే క్లౌడ్ ఏమని చెప్తుందంటే, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను, సింపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సపోజ్ మీరు ఒక ఒక డేటాబేస్ ఉంది, ఎనీ డేటాబేస్, లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఒరాకిల్, వెరీ ఫేమస్. ఒరాకిల్ డేటాబేస్ మీరు మీ 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 బిజినెస్ కోసం ఒక ఒరాకిల్ డేటాబేస్ కాన్ఫిగర్ చేద్దాం అనుకున్నారు, పర్చేస్ చేద్దాం అనుకున్నారు. యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్. యూ హ్యావ్ టు గెట్ లైసెన్స్డ్ ఫస్ట్. లైసెన్సింగ్కి ఒరాకిల్ దగ్గరికి వెళ్తా అంటది, నువ్వు నీ సిపియు, నీ సర్వర్లో ఉన్న సిపియు బేస్డ్ లైసెన్సింగ్ ఉంటుంది. అది నీ సిపియు ఎంత అంటాడు? సార్ నాది 4 కోర్ సిపియు అని అనుకో, పర్ సిపియు ఇంత కాస్ట్ అంటాడు లైసెన్సింగ్. ప్లస్ నువ్వు ఎంతమంది యూజర్స్ ఉంటారు నీ దాంట్లో అంటాడు. యూజర్ బేస్ మీద మీకు ప్రైసింగ్ వస్తుంది. సో ఇవన్నీ నేను డబ్బులు పే చేసి అప్ ఫ్రంట్ లైసెన్సింగ్ తెచ్చుకుని ఆ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని నేను ఇన్స్టాల్ చేయాలి. అర్థమైందా? వై షుడ్ ఐ డూ ఆల్ దోస్ థింగ్స్? ఇక్కడ ఏముంటుంది, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఏముంటుంది, డైరెక్ట్లీ గో అండ్ వాట్, ఒరాకిల్ ని నేను ఒక సర్వీస్ కింద ఇస్తున్నాను. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డిబిఏఎస్, డేటాబేస్ యాజ్ అ సర్వీస్. అర్థమైందా? అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకో. మొత్తం నీకు ఒరాకిల్ ని నేను ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఈ అకౌంట్ పర్ యూజర్ పర్ మంత్ ఇంత. అర్థమైందా? సో ఐ నో నీడ్ టు బాదర్ అబౌట్ సర్వీస్. ఐ నో నీడ్ టు బాదర్ అబౌట్ వాట్, licensing cost. I no need to bother about what, hardware. I no need to bother about the backup, high availability, performance, nothing. I'll just use, directly use what, Oracle service, and I'll pay. Is it clear?
Okay. So if you go back to the console home and if you click on the dashboard, where is the dashboard? ఆ ఏడబ్ల్యూఎస్ లోగో మీద క్లిక్ చేయండి సార్. Hmm. No, నా EC2 ఇన్స్టెన్స్కి వెళ్దామని చూస్తున్నానులే. ది హోమ్ పేజ్ ఇది. ఓకే, నేను EC2 ఐ వాంట్ గో టు మై EC2 ఇన్స్టెన్సెస్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ క్లికింగ్ కంప్యూటర్. అక్కడ సెర్చ్ చేయండి సార్ ఈసీ2. ఇక్కడ EC2 అని కొట్టిన వస్తుంది. ఓకే. Something happened to my account. Thanks for signing up. If we have directed to this page, either you not finished. Oh, okay. One second, one second, one second, one second, one second. One second, one second. Just give me 1 second. I logged into different account. Okay, that is a problem. Just a second. Let me close this account. అరే ఇది మళ్ళీ వెళ్ళిపోతున్నా. రైట్. So once you log in successfully, guys, don't activate your MFA. Okay, multi-factor authentication. Currently just use it. ప్రతిసారి మీరు లాగిన్ అయిన ప్రతిసారి అడుగుతుంటుంది అనమాట, ఎనేబుల్ ఎంఎఫ్ఏ, ఎనేబుల్ ఎఫ్ఎం. డోంట్ క్లిక్ ఇట్ ఫర్ నౌ. ఐ విల్ షో యూ వన్ డే. ఓకే. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ authenticator. 1 second. So this is my current account here. Alright. So this is called dashboard. సో బై డిఫాల్ట్ దీస్ రీజన్స్ అని ఇక్కడ ఉంటాయన్నమాట. మీరు మీరు ఏ సర్వర్ ఏ రీజన్లో మీరు ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనుకుంటుంటే యూ కెన్ గో బేస్డ్ ఆన్ దిస్. బట్ కరెంట్లీ రిమెంబర్ యూ హ్యావ్ రిజిస్టర్డ్, యూ సైన్డ్ అప్ అండర్ ఫ్రీ టైర్. 750 hours ఆఫ్ ఫ్రీ టైర్ వస్తుంది. 750 hours అంటే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ డైలీ 1 hour 2 hours ప్రాక్టీస్ చేసిన 2 yearsకి వెళ్తుంది అది. ఓకేనా? సో డోంట్ యూజ్ ఆర్ డోంట్ ట్రై టు స్టార్ట్ ఆర్ యూజ్ ఎనీ సర్వీసెస్ విచ్ ఇస్ అండర్ పెయిడ్. ఓకే, మీకే బిల్స్ వస్తాయి, నేనేం చేయలేదు దానికి. క్లియర్? And then what? EC2, Amazon Elastic Compute Cloud, is nothing but it's a virtual server in cloud. EC2 అంటే ఏమంటారు? So we will start tomorrow. We are going to start with what? I repeat, everyone, please try to complete your register your what? Cloud. And tomorrow I'm going to tell you what is this EC2 instance. Okay, EC2 instance ముందు తెలుసుకునే ముందు what is VPC తెలుసుకోవాలి. Okay, there are few some mandatory topics that we need to cover before we cover what? EC2. బట్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వర్చువల్ మెషిన్ మీరు క్రియేట్ చేశారు కదా ఇన్ని రోజులు. మీ ల్యాప్టాప్స్లో VMs క్రియేట్ చేశారు కదా వేగ్రెంట్ ద్వారా. ఎస్ ఆర్ నో? మళ్ళీ మనం కూడా మాన్యువల్ చేసాం కదా.
అదే వర్చువల్ మెషిన్ క్లౌడ్లో క్రియేట్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాడు అంటే వర్చువల్ మెషిన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ వర్చువల్ మెషిన్ EC2 అంటాం. అదే ఎజ్యూర్లో అయితే వర్చువల్ మెషిన్ అని పిలుస్తున్నాడు వాడు. ఓకేనా, అట్లా ఒక్కొక్కడు ఒక పేరు పెట్టుకుంటాడు. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఈజ్ వాట్, ఇట్స్ ఎ వర్చువల్ మెషిన్. క్లియర్? అండ్ ట్రస్ట్ మీ, మనకి వేగ్రెంట్ ద్వారా 5 మినిట్స్ తీసుకుంది, గుర్తుందా? ఒక వేగ్రెంట్ ద్వారా మనం వర్చువల్ మెషిన్ డౌన్లోడ్ చేసి స్పిన్అప్ చేసుకుని 5 మినిట్స్ తీసుకుంది. మనం మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేయడానికి ఇట్ టుక్ హౌ మచ్, ఫ్యూ అవర్స్ టైం, అగ్రీ? బట్ ఇన్ క్లౌడ్ ఇట్ విల్ టేక్ లెస్ దెన్ ఎ మినిట్. హౌ మచ్? లెస్ దెన్ 1 minute టు క్రియేట్ ఎ వర్చువల్ మెషిన్ విత్ యువర్ డిజైర్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. మీకు నచ్చిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకోవడానికి ఇట్ టేక్స్ ఓన్లీ 1 minute. ఆర్ యూ పేయింగ్ ఎనీథింగ్? నో capex, no apex. Okay, so this is all about cloud. Got it? Any questions It will take before? some time to activate now, sir. Account create చేశాక. ఇది ప్రాబ్లమ్. ఇప్పుడు ఇప్పుడు అమెజాన్ ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తుందంటే కొంతమందికి ఏమో ఇమీడియట్ గా యాక్టివేట్ అయిపోతుంది. Oh, ఓకే, okay. వెరీ ఫస్ట్ టైం నువ్వు అటెంప్ట్ చేస్తే వాళ్ళ డేటాబేస్ అమెజాన్ డేటాబేస్ లో ఉంటుంది అనమాట. ఇఫ్ యూ ట్రైడ్, నువ్వు ట్రై చేసి ఫ్రీ టైర్ అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు దాన్ని డీయాక్టివేట్ చేయటము, వాళ్ళ మెయిల్స్కి నువ్వు రెస్పాండ్ అవ్వకపోవడం, ఇట్లాంటివి ఉంటే నేను బ్లాక్ లిస్ట్లో పెడతారు. అదే ఈమెయిల్ ఐడి కానీ లేకపోతే అదే సర్వర్ నుంచి కానీ అదే ల్యాప్టాప్ IP అడ్రస్ నుంచి కానీ మళ్ళీ ఇంకో అకౌంట్ ఓపెన్ చేయని ట్రై చేస్తే దే విల్ కీప్ యూ అండర్ హోల్డ్లో పెడతారన్నమాట. అర్థమైందా? బట్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ డూయింగ్ ఫర్ వెరీ ఫస్ట్ టైం విత్ ప్రాపర్ డీటెయిల్స్ విల్ క్రియేట్ అకౌంట్ రైట్ అవే. ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. చెప్తున్నాగా మీ ప్యాన్ ఇచ్చి, బట్ ప్యాన్ ఎందుకంటే ఈ వాంట్ టు రెస్ట్రిక్ట్ ద మిస్యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ వాట్, ఫ్రీ టైర్. ఆడు ఎంతో కష్టపడి మనకు ఫ్రీ టైర్ ఇస్తున్నాడు. మనకు ఫ్రీగా ఇస్తే ఇండియాలో ఎనీథింగ్ విల్ లూట్ లేతేనా. కాబట్టి సో టు రెస్ట్రిక్ట్ ఎస్పెషల్లీ మనకు ప్యాన్ అటాచ్ చేశాడు. ఈ మేడ్ ప్యాన్ యాజ్ వాట్, వన్ ప్యాన్ వన్ అకౌంట్. అందుకనే ప్లీజ్ గివ్ ద జెన్యున్. అండ్ మీకు బిల్ జనరేట్ అయినా మీరు టెన్షన్ పడద్దు. బట్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, ప్లీజ్ పవర్ ఆఫ్ ది EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ బిఫోర్ యూ క్లోజ్ ది ఆర్ లాగౌట్ ఫ్రమ్ ది కన్సోల్. లేకపోతే మీటర్ రీడ్ అవుతూనే ఉంటుంది, మీ ఫ్రీ టైర్ అయిపోతుంది. క్లియర్? సో వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దిస్ EC2 అకౌంట్, దిస్ AWS అకౌంట్ ఫర్ అట్లీస్ట్ ఫర్ నెక్స్ట్ 1 month. ఆగస్ట్ ఎండింగ్ వరకు మనకి అకౌంట్ కావాలి. అప్పటి వరకు మీ ఫ్రీ టైర్ తినేయకండి. ఓకేనా? జస్ట్ యునో యూజ్ వెరీ వైజ్లీ. గాట్ ఇట్ గైస్? I expect everyone to complete this AWS registration today so that we will start working on what, EC2 instance tomorrow. Okay, that's all guys. Any questions from anyone? So one request, sir. Can you please upload the yesterday's? Yeah, yesterday's is already done. I have seen just now, sir, but I didn't.